السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ جیسا یہ اہل حدث آج کل بہت ذلیل ہو رہے ہیں، تو تمامی میرے اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات سے یہ درخواست ہے کہ انہوں نے بہت سوال ہم سے کر لیا، اب ہماری باری ہے سوال کرنے کی۔ تو ان سے پوچھو کہ سلفیہ مدرسہ بنانا، اہل حدیث مسجد بنانا، سال میں ایک بار جشن سیرت مصطفیٰ کرنا، ابن تیمیہ یونیورسٹی اور مدرسہ بنانا، جشن ابن تیمیہ منانا، نیشنل ڈے منانا، یہ سب حدیث سے کہاں ثابت ہے، قرآن کی آیت سے کہاں ثابت ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں ہر دین میں نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو ان سے سوال کرو، ان سے سوال کرو، ان کے پیچھے پڑ جاؤ، کیونکہ اب اسی کا وقت ہے۔ ہمارے بہت سنی بھائی گمراہ ہو رہے ہیں ان کے چکر میں۔ یہ جہاں ملے ان سے سوال داغو اور ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اس ریکارڈنگ کو پورا سنو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اپنے دوستوں کو سناؤ، تاکہ ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت سامنے آئے۔ السلام علیکم صاحب، وہ تھوڑا معذرت چاہوں گا، کچھ کام آ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت کہ جیسے انہوں نے کہیں پہ لکھا ہو یہ چیز، اور وہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جی لیکن لوگوں کا ذہن بنایا گیا وہاں پہ لکھ کر کے، اور اس سے بہت لوگ گمراہ بھی ہوئے۔ جی میں آپ کو بہت ساری مثالیں دوں گا۔ جی فی الحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ چیز کہاں لکھی ہے۔ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں 2 قسم کی آیت ہے، محکم اور متشابہات۔ جی تو جہاں پہ متشابہات ہوتی ہے آیت، اگر اس کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیت ہے، اور کچھ لوگ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اہل علم اس کو اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جی تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ جی آپ سورہ محمد آیت نمبر 19 نکالیے، جی ٹھیک۔ اور بیان القرآن نکالیے گا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ جی ٹھیک ہے؟ جی ہاں نکالیے، آپ نکال سکتے ہیں ابھی؟ نہیں، میں اس وقت کہیں اور ہوں۔ میں چلیے اس وقت جی 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 میں پڑھ دیتا ہوں، تو میں بھی کام میں مصروف ہوں، تو میں بھی پڑھ دیتا میں حضرت کچھ آپ کی بات کو بیچ میں روک کر کے ہوں۔ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی پوچھے۔ کہ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا اور کس نے دیا؟ جی آپ کا نمبر مجھے ملا ہے، جی کسی جاننے والے نے ہی دیا آپ کے، جن کو آپ جو تھوڑا جماعت وغیرہ میں لے جاتے تھے، جی 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 اور انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے بتایا کہ یہ جماعت درست نہیں ہے، جی جی تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے، ان سے بات کیجئے جی جی اور ان سے گفتگو کیجئے، یہ بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے، کیا پتا میں بتاؤں تو وہ بھی سمجھ جائیں، آپ بھی سمجھ جائیں۔ جی 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 کیا نام ہے ان کا جنہوں نے میرا نمبر دیا آپ کو؟ کہ ان کا نام ہے، ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں، جی جی ان کا نام ایم جے کر کے ہے، میراج خان ہے، یا میراج جسیم ملک ہے، ایسی ہے۔ میرے ساتھ؟ ہاں وہ میرے فیس بک کے دوست ہیں، اچھا وہ میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں۔ اچھا اچھا جی روبرو نہیں ہے، فیس بک پہ ہیں۔ جی 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 اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں میرے یاری، خیر چلیے وہ کسی نے بھی نمبر دیا، کوئی بات نہیں۔ وہ جو ہم لوگ قضا نماز پڑھتے ہیں جی جی حضرت، اس کا قضا نماز ہاں یہ اس قضا نماز کا جو ہے یہ سلسلہ کیسے جاری ہوا؟ وہ تو خیر مسئلہ آپ کو میں دوبارہ بتاؤں گا، پہلے یہ بات جی اس پہ بات پوری کر لیتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں تو قضا نماز بہت ہی کیا کہتے ہیں کم تھی جی صحابی کی، اور قضا نماز تھی بھی نہیں کسی صحابی کی، جی اور اس میں کیسے اجماع ہوا، اس پہ کیسے بات چلی، جی کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد ہیں نا مسائل میں۔ جی ہاں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے یہ ثابت ہے۔ جی وہ بات کی بات ہے، پہلے آپ اس پہ آ جائیے۔ نہیں، وجہ یہ نہیں آ رہی، کچھ بات ذہن میں آئی تو تھوڑا سا اس کو پہلے آپ کلیئر کریں کہ قضا نماز جو آئی ہے یہ کیسے ہے، اس کا تھوڑا سا ذرا سلسلہ بتائیں ہمیں آپ تھوڑا سا۔ نہیں وہ ہم لوگ جو قضا نماز پڑھتے ہیں سنیے وہ تو ہم بتا دیں گے، جی، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کر لیں گے، پہلے اس بات کو پورا کر لیتے ہیں نا۔
आपने जो मुझसे पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, तो उसकी वजाहत करूं या नहीं करूं, बताइए आप। हाँ नहीं, वो वजाहत आप करिए, लेकिन थोड़ा सा ये चीज जरा से जहन में आ जाए थोड़ी सी, तो फिर इससे उसको समझना आसान हो जाएगा। कज़ा नमाज से इस बात का क्या लेना देना है? अभी आगे चल के जब आप हमें कुछ बात बताएंगे तो बिल्कुल उससे जाकर के कहीं ना कहीं टच करेगी ये बात। अच्छा जी। तो एक काम करते हैं फिर, अभी ये गुफ्तगू छोड़ दें। जी फिलहाल इसको रोकना पड़ेगी, क्योंकि जब ये मेरी समझ में आ जाएगी ये बात कज़ा नमाज वाली, अगर आपने मुझे समझा लिया तो फिर वो आगे वाली बात आपका समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। जी जी जी। तो आप आलिम है, गैर आलिम है? नहीं, हम आलिम दीन नहीं है, बस हमने बताया, बस अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, और खैर वो आगे कुछ बात खुलेगी तो फिर बताएंगे। जैसे मैं वो पूछ लेता हूँ कि जो कज़ा नमाजें हैं, जी 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 जी, आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? मतलब जो ये कज़ा नमाजें पढ़ी जाती हैं, जी जी, क्या ये सही पढ़ी जाती हैं, हाँ या ना? नहीं, अब आप बताइए, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कज़ा नमाज, जैसे मुझसे जोहर की नमाज मेरी छूट गई, अब मैंने उसकी कज़ा पढ़ ली, तो ये अब ये इस चीज के ऊपर भी इत्तेफाक का मसला आ जाएगा? इत्तेफाक है कि नहीं? जी जी जी। हाँ, इस पे तो आपकी रजामंदी, हमारी रजामंदी एक ही है, इस पे कोई बहस बनती ही नहीं है ना? नहीं, बहस नहीं हो रही इसके ऊपर, ना हम बहस करना चाह रहे हैं। या तो आप मेरे बड़े हैं, आप तो या तो इस पे मुनकिर हो जाइए कि नहीं हम नहीं मानते, तो हम आपको दलाइल दें। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं सुनिए, मिसाल के तौर पे जैसे आप भी कहते हैं खुदा एक है, मैं भी कहता हूँ खुदा। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल से, जैसे आपने बताया, खता हुई या नहीं हुई, इसको कहने वाला मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो कज़ा नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कज़ा नमाज का क्या मसला है? कज़ा नमाज कहाँ से आई है निकल करके? कज़ा नमाज ये है, तो वो थोड़ा सा हमें रोशनी डालिए, फिर बताना आगे कि हमारी और आपकी बात आसान हो जाएगी, मेरे लिए समझना और आपके लिए समझाना। मतलब कज़ा नमाज कहाँ से आई निकल के? जी, हम लोग कज़ा नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? देखो इतना डीप में तो मैं नहीं गया हूँ, मैंने तो बस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा पढ़ा है जी, तो बस उसी पे मैं अमल करता हूँ। बाकी इस पे अगर गुफ्तगू करनी है तो मैं इसकी जानकारी ले लेता हूँ अच्छे से। हजरत देखो, यहीं पर ये बात आ जाती है कि हर चीज जो है वो हम लोगों के, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों के तो इसमें नमाज का कोई मसला ही नहीं है ना जनाब, नमाज का कोई यहाँ मसला, यहाँ अकाइद की बात हो रही है ना। मसला ये है कि जैसे एक बात सुनिए, जैसे हदीस मुबारका है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाएगा। अगर आपने इस हदीस पे अमल कर लिया तो अगर आपने एक वक्त की नमाज छोड़ दी तो आप काफिर हो गए। लेकिन इससे उलमा इकराम ने जो इस्तेदलाल किया है, जो फतवा दिया है, वो ये दिया है कि वो हद कुफर तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, हद कुफर तक पहुंचेगा। इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया गया है, अगर किसी ने जानबूझ के नमाज छोड़ी तो वो हद कुफर तक जाएगा, काफिर नहीं होगा। तो अब अगर हर हदीस पे, जैसे इस हदीस पे अगर आप डायरेक्ट इसको ले लेंगे, समझ लेंगे, तो अब इसी तरीके से नमाज है, तो नमाज में कज़ा नमाज कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये एक मसला है। जी। तो इस मसले पे आपका भी वही इत्तेफाक होगा, मेरा भी वही होगा। लेकिन वही बताया ना कि जैसे जो बात जहाँ से चली थी वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप ही समझा दीजिए। चलिए मैं हजरत, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने फोन करके आप कोई बात मुझे बताना चाह रहे हो, कोई बात आप समझाना चाह रहे हो, जो मेरे पास जहन में आई वो हमने आपके आगे रख दी। इसको आप मुझे थोड़ा सा ये वाज़ेह कर दें कि ये अल्लाह के रसूल के ज़माने से कज़ा शुरू हुई है या बाद में हुई है, या क्या इसका हुक्म था? तो आगे के लिए फिर आप जो समझाओगे वो बहुत जल्दी मेरी समझ में आएगी बात। चलिए, तो इस पे मैं तहकीक कर लूँ? जी, थोड़ा सा आप तहकीक करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। चलिए, तो ये बात यहीं छोड़ दूँ? हाँ, फिलहाल इसको यहीं रोकिए आप। अच्छा, ये गुस्ताखी की बात नहीं सुनेंगे आप? कौन सी गुस्ताखी? जो हुजूर की शान में गुस्ताखी लिखी गई। नहीं, वो भी बिल्कुल आपकी सुनेंगे, आपकी वहां पर भी समझेंगे। किसी के बारे में मिसाल के तौर पर अभी जैसे आपने मुझे फोन किया, फर्ज करें अब हम आपको कैसे मान लें इस बात को लेकर के कि आप जो मुझे समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं। मतलब आपको हवाला दूंगा ना कुरान से? नहीं, आपकी बात को मैंने अभी किसी बात से इनकार नहीं किया। मैं एक आम आदमी की तरीके से पूछ रहा हूँ। आपने तो ना मेरी आपकी कभी कोई जान ना पहचान। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो आज इस चीज के ऊपर लगे हुए हैं कि ईमान आदमी का कैसे खराब हो, या मैं किसी को फोन करके कोई बात समझाऊं, हर बात को किसी से कह करके 1 मिनट में मनवा लेना,
یہ چیز ہے تھوڑا سا، اس کے لیے یہ بات ہے تھوڑی سی، اور کوئی بات نہیں ماشاءاللہ سے آپ نے میں آپ کو استدلال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی تحقیقات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تھوڑی بولا آپ اس کو مان لو۔ جی 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 وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تھوڑی سی آپ مجھے وہ بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری آپ کی آگے بات ہو جائے گی۔ جی بالکل، جی 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 تو چلیے پھر ٹھیک ہے ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، السلام علیکم۔ ہاں